श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करिथवा भाई अपा मानक नमस्कार। आज आलोच्य विषय कर्म तोहर निज गुरु। कर्म तोहर निज गुरु प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते भुवनेश्वर जदुनंदन भाई जदुनंदन सामल को मु अनुरोध करुछि। जदुनंदन भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। चेतनार शीर्ष रे अवतरण करुछि प्रचंड आलोकर बन्या। चेतन अवचेतन निश्चेतनर आधारशिला कंपित होउछि। जुग संधि कंपित होउछि अतीत वर्तमान और भविष्यत। जुगांतर हेबो रूपांतर हेबो अतिमान स प्रतिष्ठित हेबो संकल्पित सृजन छंदरे। जो नियता पुरुष ए दिव्य संकल्प करिसंती सेही अग्निमय पुरुष जुग पुरुष जुगांतकारी पुरुष श्री अरविंद को आजिर ए निरवित मुहूर्तर प्रथम प्रणाम। जो परमा भागवती शक्ति ए अभूतपूर्व संकल्पित योजना को रूप प्रदान करुछंती सेही परमा जननी आनंदमय चैतन्यमय सत्यमय को ए निरवित मुहूर्तर प्रथम प्रणाम। वंदे मातरम। शुभरात्रि। रात्रिर गभीर नीरवता मध्य दूर दूरांतरे उपस्थित थिबा माँ को भल पाउथुबा मातृ संतान अपाभाई मान को मोर आंतरिक अभिनंदन और नमस्कार। आज आम एक विशेष मुहूर्त एकत्र होइचे। आत्मार मेल अध्यात्म परिवेश शांत समाहित परिवेश तारि भितर आम किछि समय स्वाभाविक धारा एकत्र बास करिबा ताही होउछि हमर वर्तमान समयर आह्वान। तेणु यही अवसर रे मते एथिरे अंशग्रहण करने को सुजोग प्रदान कराई से करुणामयी माँ को कृतज्ञता जनाऊँगी एवं उद्योक्ता भाई को तथा आपण मानक मध्य कृतज्ञता जनाऊँगी। कहा जाइछि वर्क इज वर्शिप वर्क इज गॉड। कर्म होची पूजा कर्म होची ईश्वर। श्री अरविंद जोगरे कर्म उपरे अधिक गुरुत्व प्रदान कराई। श्री अरविंद जोगरे शरीर रूपांतर लक्ष्य रखाई एवं शरीर रूपांतर हेले कर्म माध्यम ही हब। कर्म द्वारा से दिव्य शरीर पाई निजको प्रस्तुत करिपारिबो। माँ कहिचंती मु जेते आगो को जाउछि मु अनुभव करुछि जे केवल कर्म द्वारा ही श्री अरविंद को जोग संसिद्ध हब। तेणु श्री अरविंद को जोग एक क्रम प्रधान जोग कर्म प्रधान जोग। यही कर्म विषय रे प्राचीन ग्रंथ माने विरोध भाव सब प्रकट करथिले। सांख्य जोग कहिथिला जे कर्म करवा आदौ उचित नुह ज्ञान मार्ग रे भगवान को प्राप्त हवा। शंकर दर्शन कहिथिला ए संसार माया मरीचिका ये जीवन मध्य क्षणस्थायी तार किसी स्थायित्व नहीं। तुने जीवन को परित्याग करी संसार को परित्याग करी से आत्मार अविनश्वरता भितर मर्जी जाओ सत्ता हरई दियो। यही सब कर्म उपरे विभिन्न विरोध मत चली बेले श्री मद्भगवत गीता प्रथम करी ए कर्मर सपक्ष रे तार बलिष्ठ स्वर उपस्थापन करिछि। गीतारे कहा जाइछि ये मर्त्यमंडल रे कर्म न करी केही क्षणक पाई बंची रही पारिबे नहीं। यह निर्विवाद सत्य। कारण
श्वास प्रक्रिया ही गोटे काम, खाइबा पीवा शोइबा ये मध्य काम, चिंता करिबा मध्य काम, मलमूत्र त्याग करिबा काम। तेणु ये सबू शरीर यात्रा पर निहाती आवश्यक। जो ज्ञान जोगी ज्ञान जोग माध्यम परमात्मा को लाभ करिवो, से तो शरीर मध्य थाइकरी से ज्ञान द्वारा पाक जीव। तेणु शरीर यात्रा जदि यही कर्म माध्यम न हो ताले से को बाटरे से ज्ञान जोग साधन करिवो। तेणु गीतार बलिष्ठ युक्ति है या किंतु यही पृथ्वी रे प्रथम श्रीकृष्ण मुख निश्रुत समन्वयकारी समन्वयकारी ग्रंथ जे अकर्म ज्ञान कर्म ज्ञान भक्तिर समन्वय स्थापन व्रती होइछि, से यह स्वीकार करना। गीता से कही जे आ निसंदेह जे कौन सी व्यक्ति कौन सी समय क्षण मात्र कर्म न करी रही पारे नहीं, कारण समस्त जीवकूल प्रकृति उत्पन्न गुण मानकर वश हो कर्म करने को बाध्य होती। मनुष्य कर्म आचरण न करी जोगनिष्ठा पाई पारे नहीं, किंबा केवल कर्म त्याग करी सिद्धि प्राप्त हो पारे नहीं। जोग कर्मसु कौशलम गीतार कहुई, कौशलर सहित जोग कले कर्म कले ताहा ही जोग द्वारा प्रतिष्ठित हुए। गीतार पुणी मत, तुम्हें शास्त्र विहित कर्म कर, कारण कर्म न करिबा ठारू कर्म करिबा श्रेष्ठ, एवं कर्म न कले तुमर शरीर निर्वाह मध्य सिद्ध हो पारिबो नहीं। जो मनुष्य इंद्रिय मान को कर्म करिबार विरत रखे अथच मन द्वारा सही विषय चिंता करुए ताको मिथ्याचारी बोली कहा जाए। आमे एई आलोचना भितरे कर्मर उत्पत्ति, कर्मर गुरुत्व प्रकृति, कौन करबा खेव किपरि जानिबा, कर्मरे कामना वासना और समर्पण, कर्मरे पूर्णता किपरि कर्म करा जिवो, ए विषय आज आलोचना को आनिबा। कर्मर उत्पत्ति संबंध रे गीतार व्याख्या हला अन्न बा शस्यरु जीवकूलंकर उत्पत्ति, वृष्टिरु अन्नर उत्पत्ति, यज्ञरु वृष्टिर उत्पत्ति, कर्मरु यज्ञर उत्पत्ति, ब्रह्म मध्यरु कर्मर उत्पत्ति, परमात्मा ठारू ब्रह्मंकर सृष्टि। यह होची एक चक्र। तेणु कर्म मध्यरे परमात्मा नित्य निवास। आसक्ति रहित हो निष्ठार सह कर्तव्य कम कर, या द्वारा तुम्हें परमात्मा प्राप्ति हेबो। गीतार व्याख्या, श्रेष्ठ माने जो जो आचरण करती बा कर्म करती, अन्य मनुष्य माने ताहाकू अनुसरण करती, एवं से जहा किछि प्रमाण करी देखै दियंती, लोके ताहार सेही भली भाबरे कर्म करी चालंती। हे अर्जुन, तीन लोकरे मो पाई किछि कर्तव्य नाही, किंबा मोर कौनसी वस्तुर अप्राप्य नाही, तथापि मु कर्म रे नियोजित अछि। तुम रथ को युद्ध पाई प्रस्तुत करुछि, घोड़ा मान को खाइबा को देउछि, जेपरि समाने युद्ध पाई प्रस्तुत होई परिबे। मु जदि काम न करिबी, मोते देखि अन्य केही कर्म रे प्रवृत्त हेबे नाही, समाजर बहु क्षति घटिबो, एवं सेमाने आलस्य विलास रे बढ़ी नष्टभ्रष्ट होई जिवे। मु ताहार कारण हेबी ना। कर्मर पद्धति संबंध रे गीतार परामर्श हेउची, हे भारत, कर्मरे आसक्त होइथिबा अज्ञानी माने जो प्रकार कर्म करती, आसक्ति रहित विद्वान मध्य सेमानको यथार्थ मार्ग दर्शन करिया पई सेही प्रकार कर्म रे नियुक्त हेबे। ज्ञानी व्यक्ति माने जो माने अनासक्त आसक्ति मुक्त होई कर्म करुथिबा, आसक्ति युक्त होई कर्म करुथिबा अज्ञानी मानकर बुद्धि रे भ्रम अर्थात सेमानकर कर्म प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करिबा उचित नहे, बरं निजे
ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ମ ଭଲ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ବ୍ରତୀ ହେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଚିତ୍ତରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ଆଶା ରହିତ, ମମତା ରହିତ ଓ ସନ୍ତାପ ରହିତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଗୀତା କର୍ମର ବିଭାଗ 3 ପ୍ରକାର କରିଛି: କର୍ମ, ବିକର୍ମ ଓ ଅକର୍ମ। କର୍ମ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ସାଧାରଣ କର୍ମ, ବିକର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ, ଅକର୍ମ କର୍ମହୀନତା। ଶେଷକୁ ଗୀତାର ନିଷ୍କର୍ଷ ହେଲା ଗହନ କର୍ମଣା ଗତି। କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା ଏକ ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ଷୀରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କର୍ମ ଉପରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଜାଣିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଓ ଆମ ଧାରଣାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା। ଧାରଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ତାହା ଫଳବତୀ ହୋଇପାରିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଲିପୁର ଜେଲର କାରା କୋଠରୀରେ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗୀତା ନିବନ୍ଧମାଳା ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ମଣିଷ ମନର କ୍ରମ ବିକାଶ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତାକୁ ଉପଯୋଗୀ ହେବା ଭଳି ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ସେ ଗୀତା ନିବନ୍ଧମାଳା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବିଧେୟ। ତାପରେ କର୍ମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ପ୍ରକୃତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଜାଣିବା ସହିତ କର୍ମ କର ଓ ହୋଇ ଉଠ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୃହତ୍ କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଖରେ ସାଧନ କମ୍ ଅଛି, ତଥାପି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରୁହ, କାରଣ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ସାଧନ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଡ଼ ସାନର ଭେଦଭାବ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସାନ, ଜ୍ଞାନୀ ଅଜ୍ଞାନୀ କିଛି ନାହିଁ। ଏସବୁ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଭାବନା ଦେଇ କବିତା ଲେଖିବା ବଡ଼ କାମ ଏବଂ ଜୋତା ସିଲେଇ କରିବା, ରୋଷେଇ କରିବା ଛୋଟ କାମ, ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ କାମ ସମାନ ଏବଂ କର୍ମଟି ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଆତ୍ମାର ଭାବରେ କରାଯାଉଛି କି ନା ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଭାବିବାର କଥା। ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠାବନ୍ତ ହୋଇ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା ଲାଭ କରନ୍ତି, ଯାହା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଧ୍ୟାନ ଓ ଯୋଗର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ଅନୁକରଣ କରି ଲାଭ କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ନିଷ୍ଠାପର କର୍ମୀର କର୍ମ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଓ ଯୋଗ। ତୁମେ ଯେବେ ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆପଣାକୁ ଖୋଲି ଧରିବ ଓ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିବ, ତେବେ ତୁମର ଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନର ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ସବୁ କଥା ତମ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ଜଣେ ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଅସୁବିଧା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ସାଧକ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବ। ମା କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା ହେଉଛି ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବର ସହ କର୍ମ ହିଁ ଧ୍ୟାନ। ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି କର୍ମ ନ କର, ତେବେ ତୁମର କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହିଁ ଅନୁଭୂତିର ଏକ କ୍ଷେତ୍ର। ତୁମର ସକଳ କର୍ମ, ସକଳ ଗତି ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସକଳ ଚିନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅନୁଭୂତି ରୂପେ ତୁମ ପାଖେ ରହିଛି ଓ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ଯଦି କର୍ମ ନ କରି କେବଳ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ହଜିଯିବ, ତୁମର ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ କେବେ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛ କି ନା ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ସହ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ତୁମର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ
ଅବଗତ ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ତୁମ ଆସ୍ପୃହକୁ ବଢ଼ାଉଥିବ, ତୁମ ଚେତନା ଓ ଜ୍ଞାନର ପରିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଉଥିବ, ସେହି ପ୍ରକାର କର୍ମପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଅନ୍ୟଥା ବସ୍ତୁ ସକଳ ସହିତ ଆନ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ବାହାର ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ରହିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ତୁମେ ଘର ସଫା କରୁଛ। ଏହି କର୍ମ ତୁମକୁ ଏକ ଗଭୀର ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଘେନି ଯାଇପାରେ, ଯେବେ ତାହା ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ ବା ମାଙ୍କର ସେବା ଏଇଭଳି ମନୋଭାବ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ତୁମର ଅଧ୍ୟୟନ, କଳା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେବେ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ତୁମେ କରିବ, ତେବେ ତାହା ତୁମକୁ ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ କରାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏଣୁ ବାହାର ନୁହଁ, ଭିତର ମନୋଭାବ ରଖି ସକଳ କର୍ମ କରିଯାଅ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ କିପରି ଜାଣିବା, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ସର୍ବଦା ବାସ କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ଆସ୍ପୃହା କରିବା, ପ୍ରବଳ ଭାବେ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିବା। ତାପରେ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବା ଏବଂ ତାହାର ବାହାର ବିଷୟରୁ ମନକୁ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଫେରାଇ ନେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଏବଂ ନୀରବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଆସିପାରେ, ବରଂ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଆସିବ, କିମ୍ବା ଚୈତ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ଆସିବ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ଚେତନାର ଯଥାର୍ଥ କ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାକୁ ଅଭିପ୍ସା କରିବ, ତାହା ବହୁ ଉପାୟ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆସିପାରେ। ଏକରେ ତୁମେ ଯେବେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ତୁମ ଭିତରକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଭାବ ବଳବତ୍ତର ହୋଇ ଉଠିଛି ଏବଂ ତାହା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ବିଷୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରୁଛି, ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଦୁଇରେ, ଯେବେ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କିଛି କାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କର, ତୁମର ଏକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ ଆସିବ। ତିନିରେ, ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ତୁମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କିଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବ, ଏଭଳି କରେଇ ଦେବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି କର୍ମର ଭାବନା ତୁମ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବ, ଯାହା ତୁମେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଭାବେ କରିଚାଲୁଥିବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତିରୁ ଅଧିକ ଶାନ୍ତି, ଉତ୍ସାହ, ପ୍ରେରଣା ପାଉଥିବ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି, ତୁମେ ତୁମ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅଭିପ୍ସା ସହ ଯୋଡ଼ି ରଖ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆସ୍ପୃହା କର, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉ ଏବଂ ମୁଁ ଯେପରି ମୋର ସକଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ନିଷ୍ଠା ଓ ମିଳିଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ତୁମ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ, ଏହି ଅନୁମତି ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ହେଉ ଅବା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ତୁମର ମୂଳ ନୀତି ବାକ୍ୟ ହେବ, ସ୍ମରଣ ରଖ ଓ ସମର୍ପଣ କର। ରିମେମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଅଫର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ହେଉ। ଏହା ତୁମକୁ କର୍ମରେ ଖୁବ୍ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବ ଏବଂ ବହୁ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ଓ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ଆରମ୍ଭରେ ସମର୍ପଣ କରିବ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୁଡ଼ିଲା ବେଳେ କିପରି କରିବ ମା? ମା କହିଲେ, ଏହା ଏକ ଚେତନା ଭୂମିର କଥା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେବେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଯାଉଥିବ, ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରେ ସବୁ ସମୟରେ କର୍ମର ସକଳ ଅଂଶରେ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ରହିବେ? କର୍ମ ସମୟରେ ସତତ ସଜାଗ ସଚେତନତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଗ ସାଧନାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାଳରେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଆସ୍ପୃହାର ତୀବ୍ରତାର ବୃଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବାର ଚାଲ। ତୁମ ଚିନ୍ତାରେ, ମନରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସର୍ବଦା ରହିଥିବେ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ସେ ତୁମକୁ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବେ। ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ରୂପରେ ତୁମକୁ ପ୍ରେରିତ ତଥା ପ୍ରରୋଚିତ କରୁଥିବେ। ଏହା ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭୂତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏକ ପ୍ରକାର ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ ଆସିବ। କାର୍ଯ୍ୟଟି ବି ସେହି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। କର୍ମ ହିଁ ଏକ ତପସ୍ୟା। ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ
जे जहा करने को आग्रहान्वित सेठू से खूब भल भाव संपादन करुथाए। यह सत्य, किंतु ताठारु अधिक सत्य होउची जने प्रत्येक कार्य बाछ विचार न करी सेथिरे आग्रह प्रकाश करि पारे। अति तुच्छ नगण्य कार्य मध्य तार साधनार अंतर्भुक्त होई पारे। उदाहरण स्वरूप जने चंडी पाठरू जेतिके आनंद पाई पारे, पाइखाना सफारू ताठारु अधिक आनंद पाई पारे। यह एक चेतनागत प्रगतिर कथा। सबू तांकर भावी तांको पई कर्मटी को उत्सर्ग करी से जमिति खुशी हेबे एही मनोभाव पोषण करी कर्म करे चलिले अकलंता बल और आनंद उत्साह तुम्हें प्राप्त हो पारिबो और ताहा तुम चेतनार अग्रगति रे सहायक हे उठिबो। कर्म रे आनंद, आंतर तृप्तिर आनंद, यहाँ ही निरंकार कर्मीर यथेष्ट पुरस्कार। श्री अरविंद कहते महापुस्तक रे, लेट अस वर्क as we pray, for work is body's best prayer to the divine mother। चलो आमे प्रार्थना अनुरूप कर्म करिबा, कारण कर्म ही शरीर भगवान को उद्देश्य रे प्रार्थना। प्रार्थना समय आमे जमती एकाग्र हों, नीरव हों, शांत होइकी रहूं। कर्म करिबा बेले मध्य सेमिति एकाग्र रहिबा, नीरव रहिबा, शांत रहिबा, भगवान को उद्देश्य रे ताहा ही प्रार्थना ही उठिबो। Always behave as if the mother was looking at you, for she is indeed allwhere, always present। सर्वदा एपरी आचरण कर जेपरी कि माँ तुमको देखुचंती, कारण यथार्थ रे से सर्वदा सबुठारे विद्यमान। माँ श्री अरविंदकर यही बलिष्ठ उक्ति को सर्वदा स्मरण रे रखी कर्म रे प्रवृत्त हेबाकू पड़िबो। कर्म मध्य कामना वासना और आत्मसमर्पण। कामना न रहिले कार्य संभव नुहे। ये धारणा संपूर्ण अमूलक। आमर गोटे रही जे आप्तवाक्य रही, यदि कामना न रहिबो ताहले कर्म केमिति हबो? कामना रहिले सिना कर्म रे जने प्रवृत्त हबो, किंतु माँ कहउचंती ये धारणा संपूर्ण अमूलक। जेतेबेले कौनसी कामना बा इच्छा न थाए सेठारे कौनसी कर्म मध्य न थाए। आम कहवा अनुसार आमे जदि गभीर भाव अनुध्यान करिबा देखिको पाइबा जे विश्व रे सर्वाधिक कार्य बिना कामना अनुଯାयी घटुछि। प्रकृति रे शांत स्फूर्त स्वतस्फूर्त निष्पत्ति अनुଯାयी यह घटुछि। एपरिकी मनुष मध्य तार सहजात प्रवृत्ति, बोध शक्ति, स्वतस्फूर्त आवेग प्रवेग द्वारा प्रेरित होई बहु कार्य करे। एथिरे कौनसी मानसिक परिकल्पना बा कामना वासना न थाए। बेले बेले ता इच्छा विरुद्ध रे मध्य मनुष्य केते कार्य करि चले। यह ता मध्यस्थ आवश्यकता शक्तिर परिप्रकाश निमंते होई थाए। कामना वासना प्रकृति द्वारा सृष्टि हेछि सकल जीवसत्ता पाई, किंतु जीवन यात्रा रे किछि पथ अतिक्रम करिबा पाई यार उपयोगिता रहिछि। सबु समय पाई नुहे। आलस्य, तामस, निष्क्रियतारु मनुष्य को उद्धार करी सक्रिय करिया पाई यह अभिप्रेत हेछि। किंतु जो साधक लक्ष्य पथरे अधिक पथ अग्रगति कलानी से निश्चय मध्यवर्ती अवस्था रे क्रियाशील थिबा कामना वासनारु निश्चय ऊर्ध्व को गमन करिबो। ता जदि न करे ओ पुरातन को जाबुड़ी धरे ताहा तार लक्ष्य प्राप्ति रे बाधक होई रहिबो। एक शांत उदासीनता, एक आनंदमय निरपेक्षता किंवा भगवान का शक्तिर प्रत्युत्तर दान प्रवृत्ति तार कर्तव्य कर्म रे सहायक हेबे। से कर्म विहीन होई कर्मरु मुख फेराइब नाही, बरं कर्म फल र वासना त्याग करी अनासक्त होई कर्मर अधीश्वर परम प्रभुंकर सेवा रूपे सकल कर्म करिबो, जहा दिव्य शक्ति, दिव्य शांति, दिव्य संतोष, दिव्य ज्ञान आड़ को ताकू
ପ୍ରେରିତ କରୁଥିବ ତଦନୁରୂପ କର୍ମ ସେ କରିବ। ତୁମର ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଥାଉ, ଯେତେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଉ, ଯେଉଁ ପଥ ତୁମେ ଅନୁସରଣ କରୁଥା ପଛେ କର୍ମଫଳ ଓ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିବ। ଯାହା କିଛି ଫଳ ସେ ଦେବେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତାହା ଜୟ ହେଉ ବା ପରାଜୟ ହେଉ, ସଫଳତା ବା ବିଫଳତା ହେଉ, ସବୁ ତାଙ୍କର ଦାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି କର୍ମନେ ବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି କର୍ମରେ ତୁମର ଅଧିକାର ଅଛି, ଫଳରେ ତୁମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏବଂ ମାତେ ସଙ୍ଗସ୍ତ କର୍ମଣି, ଅକର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନି। କର୍ମ କର କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଫଳକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼, କର୍ମରେ ତୁମର ଅଧିକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆହୁରି ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କର, କର୍ମରେ ତୁମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ତୁମ ଭିତରେ ତୁମେ କର୍ମ କରୁନ, ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ନିଜେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତମର ସେ କର୍ମର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏକଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମତ। ତୁମ ଜୀବନର ସମଗ୍ର ଚିତ୍ର ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ସେ ଚିତ୍ରର ସମସ୍ତ ସରଳ ରେଖା ଓ ବକ୍ରରେଖାର କିଛି ଅର୍ଥ ରହିଛି। ତୁମ ଜୀବନକୁ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଦେବତା ତିଆରି କରିନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ସଚେତନ ଶକ୍ତି ତୁମ ଜୀବନର ନିର୍ମାଣକାରୀ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥରେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ଦରକାର। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମଣିଷ ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ କର୍ମ ଓ କର୍ମଫଳର ସକଳ ଭାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇଦେଲେ ତୁମେ ପରମ ଶାନ୍ତି ଓ ପରମ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିପାରିବ। ଏହା ହିଁ ଯୌଗିକ ସାଧନା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା, ସେ ହିଁ କର୍ମର ଅଧୀଶ୍ୱର ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ ସେ ଆମ ପାଇଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେସବୁ ଆମ ପାଇଁ କରିଦେବେ। ଜଣେ ସଫଳ କର୍ମୀ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନଜର ନ ପକାଇ ବରଂ ଆପଣାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁକିଛି ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ରୂପେ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପରିବୃଦ୍ଧ ହେଇ ଉଠିବ ଏବଂ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ବଢ଼ୁଥିବ ସେତେ ଅଧିକ କର୍ମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବ। ଏକ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରି ଚାଲିବ। ଜୀବନର ଯେପରି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, କର୍ମର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମୀ ରୂପେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ କେହି ତୁମକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ନା ତୁମର ଧର୍ମ, ନା ତୁମର ସମାଜ, ନା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ନା ପରିବାର, ନା ସାଙ୍ଗସାଥି କେହି ତୁମକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ହସରେ ଉଡ଼େଇବେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ବିଚଳିତ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏପରି ଭାବିବ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ରହିଛନ୍ତି ତାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘୃଣା ବା ବିଦ୍ୱେଷର ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ସେମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ। ବାହାରେ ନୁହେଁ ଏବଂ ବାହାରେ ନୁହେଁ ଚେତନାରେ ତାକୁ ତୁମେ ବିରୋଧ କରିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବିରୋଧ ଯଦି କରିବ କାହାକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ନୁହେଁ କୌଣସି ଖଣ୍ଡା ତଲୱାର ଧରିକି ତା ସହିତ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ କରିବନି। ତୁମ ଚେତନାରେ ତୁମେ ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ, ରିଜେକ୍ସନ କରିବ ଚେତନା ଭିତରେ। ତାହା ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ତାହେଲେ ମୂଳ ଜାଗାରେ ଯଦି ତୁମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛ ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ସେ ଯାଇକି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ତାର ମୂଳ ଚେତନାରେ। ସେ ଅନ୍ତତଃ ଜାଣିବ ଯେ ଏ କଥାଟା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବାହାରେ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାହାରେ ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ, ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ସବୁକୁ ସହିଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ବାର୍ତ୍ତା। ଏକ ଶାନ୍ତ ସାହସ ଧରି ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟର ସହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏହା ହିଁ ହେବ ତୁମର ଯଥାର୍ଥ ଅଗ୍ରଗତି, ତୁମର ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ, ପ୍ରାଣିକ ସ୍ଥିତିର ଦୃଢ଼ତା।
ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀ ଥିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କ'ଣ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏକ ସମତାର ଭାବ ଧରି ତୁମେ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବ। ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତୁମେ କାମ କରିବ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପରବଶ ହୋଇ କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କେବଳ ତୁମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବୃଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କରି ଜୀବନ ପାଇଁ ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ କରି ଗଢ଼ିବା ଏକମାତ୍ର ତମର ତପସ୍ୟା ଓ କର୍ମ ହୋଇ ରହିବ। କର୍ମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଥିବା କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ ତାହା ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ଓ କାମନା ବାସନା ପୂରଣ ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେ କିଛି ସଂଯମ ଆଚରଣ କରେ ତାହା ମାନସିକ ବା ନୈତିକ ବିଧିବିଧାନ କିମ୍ବା ମନୋଗତ ଆଦର୍ଶ ହେତୁ। ଗୀତାର ଯୁଗରେ କର୍ମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଠାରେ କାମନା ବାସନା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ସେ କର୍ମ କରାଯାଏ। ଭକ୍ତିର ଭାବନା ରଖି ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ କର୍ମ କରି ଜଣେ ବିଶ୍ୱ ଚେତନାର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରେ ବୋଲି ଗୀତା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଗୀତାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଯୋଡ଼ିଛି, ତାହା ହେଲା ଅତିମାନସ ଆଲୋକ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ନିମ୍ନକୁ ଅବତରଣ କରି ଆଣିବା ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର ସାଧନା କରିବା। ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ ମୁଖ୍ୟତଃ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତା ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟରେ। ମାଙ୍କ ମତରେ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଆସ୍ପୃହା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଆସ୍ପୃହା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଏଠାରେ ଦରକାର। ଏକରେ ଚେତନା, ଦୁଇରେ ଚେତନାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଏକ ଆଧାର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ମନ ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ହୁଏ, ପ୍ରାଣ ଜରିଆରେ ଅନୁଭବ ଓ ଶକ୍ତି ଆସେ ଏବଂ ଶରୀର ସତ୍ତା ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶରୀରର ଉପଯୋଗିତା ଢେର ବେଶୀ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞଙ୍କ ବିଷୟ ନିଆଯାଉ। ଗୋଟିଏ ପିଆନୋ ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ବଜେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟି ପୁରୁଣା ଥିବାରୁ ବହୁ ଧ୍ୱନିକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ପିଆନୋଟି ସମାନ ନିଷ୍ଠା ସହ ସମାନ ଚେତନାରେ ବଜେଇଲେ, ତାହା ପୂର୍ବ ପିଆନୋ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ଧ୍ୱନିକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। ଚେତନାର ଉପଯୋଗ ଦୁଇଟିରେ ସମାନ ଭାବେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରର ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ତାରତମ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ସହ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ମା ଏକ ସୁନ୍ଦର, ନିଖୁଣ, ବଳିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରେ ସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସଦା ସତେଜ ସକ୍ରିୟ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତିର କଥା କହିଛନ୍ତି। କର୍ମ କିପରି କରାଯିବ? ଯେତେବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କର, ନିଜକୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କର ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କର୍ମ କର। ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବେ ଶରୀରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ କର୍ମ ଦାବି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ସମୁଚିତ ମାର୍ଗ ନୁହେଁ। ନୀରବରେ ଅଧିକ ସମୟ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଓ ସମସ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅମାପ ଶକ୍ତି ଓ ଚେତନା ରହିଛି, ତାର ଉପଯୋଗ କରିବା ଆମର ପରମ ଧର୍ମ। ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସଂଗତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କର। ନିଜ କର୍ମର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ଉଠ। ଆପଣାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନାରେ ଉପଯୋଗ କର। କର୍ମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବାକୁ ହେଲେ କର୍ମ ସହ ଏକାତ୍ମତା ଅର୍ଜନ କର ଏବଂ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଜଣେ ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଗୁରୁକୁଳରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଗୁରୁ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଗରେ ବସିଥିଲେ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ
ମଇଁଷି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ସେ ମଇଁଷି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ କରୁଥିଲେ, ମଇଁଷିର ରୂପ, ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତନ୍ମୟ ହେଇକି ଶୁଣୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ଗୁରୁ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଲେ, ବାବୁ ସେ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ଅଛି, ଟିକେ ଆଣିକି ଦେଲା, ମୋର କାମ ଅଛି। ଶିଷ୍ୟଟି ଗଲା ଦୁଆର ପାଖକୁ, ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଥାଏ, ପୁଣି ଯାଉଥାଏ ଦୁଆର ପାଖକୁ, ଫେରି ଆସୁଥାଏ। ଏଭଳି 3 ଥର କଲା। ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି ତୁମେ ଯାଉନ, ଆଣ ନା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ ଦୁଆରେ ଗଳି ପାରୁନି। ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତାମାନେ ଏଇଠି ହେଲା ଯେ ତାହା ସହିତ ଏକାତ୍ମତା, ମଇଁଷି ସହିତ ସେ ଏକାତ୍ମ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ମଇଁଷି ରୂପରେ ଗୋଟେ ପୃଥୁଳକା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ କର୍ମ ସହିତ ତୁମେ ଯଦି ଏକାତ୍ମ ନ ହେବ ତାହେଲେ କର୍ମ ସଫଳ ଭାବରେ ତୁମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅହଙ୍କାର ହିଁ କର୍ମ ପଥରେ ବଡ଼ ବାଧକ। ଅହଙ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆସ୍ପୃହା କର, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କର, ମାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ଆପଣାର ଜ୍ଞାନ ବଳ ଲଗାଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯେପରି ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ ସେହି ଦିଗରେ ନିଷ୍ଠାବନ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କର। ଫଳ ପାଇଁ ଆଦୌ ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ନିରପେକ୍ଷ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ସାମୂହିକ ଭାବେ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲା ବେଳେ ଆପଣାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବନା ତ୍ୟାଗ କର। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମକୁ ଅର୍ପିତ ହୋଇଛି ମାଙ୍କ ସେବା ରୂପେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ତାକୁ ସମ୍ପାଦନ କର। ଅସୁସ୍ଥତାବଶତଃ କର୍ମ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତି ନିଅ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସାଧ୍ୟମତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ସମାପନ କର। ଆମେ ଏ ଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କ କାମ କରିପାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହୁଁ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏ ଯାଏ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବରଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଯନ୍ତ୍ରଟି ହୋଇ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ଆମେ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ହିଁ କେବଳ ଜାଣେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ। ମନ ଆଦୌ ଜାଣିପାରିବନି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ନହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଏକଥା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିଲା, ବହୁ ସାଧକ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନଳିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଯାଇ କହୁଥିଲେ, ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମଟିଏ ଆଣ, ମୁଁ କରିବି। ମା ତାଙ୍କୁ କାମଟିଏ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିରଦ ବରଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ, ସେ FRCS ଡକ୍ଟର ବିଲାତରୁ ପାସ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଯାଇକି ନଳିନ୍ଦାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମାଙ୍କୁ କହନ୍ତୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ନର୍ସିଂ ହୋମରେ କାମ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା କରିବି। ମା ଶେଷକୁ ନଳିନ୍ଦାଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାଠ ଦୋକାନରେ ଯାଇକି କାମ କରିବେ। ସେ କାଠ ଦୋକାନରେ ବସିକିରି ନିରଦ ବରଣ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତତାର ସହିତ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର, ମୁଁ ରୋଗୀ ସେବା କରିବା ମୋର କାମ, ଏ କାଠ ଦୋକାନରେ ବସି କ'ଣ କରିବି? ଏଠି ବସିକି ହିସାବ କରିବି, କିଏ କେତେ ନେଲା, କ'ଣ କଲା, କେତେ ବାକି ରହିଲା, ଏଇସବୁ କଥା। ମା ମୋତେ ଏଇ କାମ ଦେଲେ, ବଡ଼ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମା ଯେହେତୁ ଦେଇଛନ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଲା, ଆରେ ଏଟା ମୋ ଅହଙ୍କାରର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମା ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ମୁଁ କ'ଣ ଅହଙ୍କାର ବଜେଇକି କହୁଥିଲି ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ବୋଲି? ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ଏଇଭଳି। ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ତୁମେ ବାସନ ମାଜ, ବାସନ ସଫା କର, ସେତେବେଳେ ସିଏ ନୈଷ୍ଠିକ ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ଆମର ନୈତିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ, ନୀତିମୟ ଜୀବନ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ
दाढ़ीयुक्त व्यक्ति मैंने आश्रम आसी खाऊंट से कहले मु मुसलमान मानकर अईठा धोइबी या करदेले किंतु कलापर बहुत दिन पर भितर ए अहंकार कटिगला एवं से शेष जीवन पर्यंत से बासन मजा कार्य व्यस्त रहे। तेणु भगवान काम हूँ या आ गोटे उदाहरण आम नवा एक सुंदर उदाहरण माँ से जापान था विश्वकवि रवींद्रनाथ जापान परिभ्रमण समय माँ साक्षात हुए। माँ का मुखमंडल रे से आध्यात्मिकतार अपूर्व आभा देखी चमत्कृत हेले एवं तांको शांति निकेतन परिचालन भार ग्रहण करने को कहले। माँ प्रश्न कले आपणकर सेठारे कौन हेउछि? विश्वकवि उत्तर देले भगवान काम हेउछि। माँ स्मितहास्य पूर्वक नरम गलारे उत्तर देले व्याकरण सूत्र अनुसार अफ ओ फर ए दुईटर तफात आपण जानिथिबे। तेणु अफ माने र फर माने पाई। तेणु आपण कहउचंती ऑफ द डिवाइन काम होची बोली भगवान काम होची। मो विचार रे आपणकर सेठारे फॉर द डिवाइन भगवान का पई कर्म होची। ऑफ द डिवाइन भगवान का पई नु भगवान कर नु। विश्वकवि आश्चर्य प्रकट करी पचारले आपणक विचार रे आपण जानि छंते कि केउठी भगवान कर कार्य होची? निसंकोच रे मां को उत्तर थिला हां मु जानि छी। श्री अरविंद को द्वारा भगवान कर कार्य होची पांडिचेरी रे। मु सेठारे जाई भगवान को कर्म रे सम्मिलित हेबी। विश्वकवि मुग्ध हेले स्तब्ध हो गले। से पांडिचेरी आश्रम रे श्री अरविंद को कर साक्षात अवसर रे व्यक्त कले स्वदेश आत्मार वाणी मूर्ति तुम्हें अरविंद रवींद्र ज्ञान नमस्कार। यह थिला माँ कर स्पष्ट उक्ति। से परवर्ती समय रे माँ प्रकाश करथिले श्री अरविंद ए पृथ्वी को आसीथिले परमंकर एक सैद्धांतिक कर्म संपादन पई डिसाइसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम। कर्म कले भूल हेबो, दुर्बलता आसीबो, विफलता आसीबो, किंतु एथिरे व्यस्त विव्रत न होई ए सब को साधनार एक एक पाच रूपे भाबी कर्म रे प्रवृत्त हेबाकु हेबो। आनंद लाभ करियो हेबो। ताहले भूल ठीक रे, दुर्बलता सबलता रे, विफलता सफलता रे परिणत होई जिवो। एहीपरि भाबरे आमे जो माने पूर्ण जगरे अनुसरण करूछु पूर्ण जग को जो माने भगवान प्रभु को एवं माँ को भल पाउछु तांकर जो दिव्य वाणी सब आम आगे आमे आलोचना भितर को आनिले आमर कर्म संबंध रे पूरापूरी भाव में आमे संदेह मुक्त हवा कथा एवं कर्म न करिक तो रहिबनी। सेथिपई सकल आलस्य वर्जन करी आम शरीर को सक्रिय रखी तांकरी पाई कार्य रे नियोजित रहिबा एवं सकल कर्म तांकरी बोली भावी कार्य करिबा। ताही हबो पूर्ण जगर सबुठु प्रधानतम साधना। यह ही कर्मर रहस्य और कर्म संबंध रे किछि विषय आम आज आ द्वारा जानिले। कर्मी साधारण कर्मी आम मान को दिव्य कर्म रे परिणत करिया पे माँ हमको सहायता प्रदान करंतु। आजिर ए पुण्य अवसर रे एतिकी प्रार्थना एवं एही दिव्य मेलटीर दाबी रहू। वंदे मातरम। वर्तमान गोटे मिनिट माँ का नाम जप करने सहित आज पाठ्यचक्र को समाप्त करवा। माँ 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 माँ